دم باش دباسی روژا ایرو دل گلبنه. لعالیه کی داگر کرنا افرین و گفین ترکیه یا برفرخ کرنا اپراسیون خوین روژاوای کردستانی و حتی بردوام کرنا وان دباشوری کردستانی ده بردوامن. سروکماری ترکیه هر ایرو راگهاند کو به افرین ایران آوستن لی هر وها دیار کرد کو گرب ریا سیاستی بکن بلاین جیاجی داگ هبن. لعالیه دن کنسیا بری ببر آب پکه که ایرو راگهاند کو هیزین خوش شنگالی بدکشینه. او یکشی به اولیه سپاندیا دبری به گریده. وان مجارین گرنگی روژوی و هرگلی نپشت وان پیامان ام دیدگل میوانی باسی روژه ایرو سیاستمدار عثمان اوجلان جی استودیوما یا ناوندی بنرقینن. که عثمان سلاو ام شنگالی دست پی بکن و کشینا هیزین خوش شنگالی. اف بریارا پککل گور خوندناته. بریارا خوسر آ پککه آنجی ده انجام هن دانوستاندنان ده هاتیه گرد. کاتی خدا حکومت حرم کردستان جه پککه داخازی کر بود که هیزی خوش شنگال بکشنه. پیوست بو پککه جه همو کسی زیده تر گوه بدا دنگی حکومت حرم کردستان وی کاتی دا بریاره که بیر رنگی بدا امدکانم بیجن قدر و قیمتی او بریاری باشتر ببیا مزنتر ببیا لما خوابن بگه که ایرو به سرهن هفدیتنا بریاری داده بکیره هفدیتنا از باورم که عراق داخازی که رخیدن داجی امریکا نخوازه که ام بیجن شنگال جبه دی پرسکری که به تایبتی شنگال یکی خوی گرینگه استراتژیکه لسر ارد شنگال تدکانی به مشک و به سلاح مزن لارد اسرائیل بدی و او جبوی هزین جهانی دوی چرچوه ده هن شروع و هنه که کسانتی گوتن کو کمار اسلامی ایرانی به باندورا خل سر بغدایی اف داخواج پکگه کریه. گورا باوریات سناریوی که اوسا ممکنه. از دوبجم امریکا به باندورا خوی سر رژیم عراق داخوازی جه حکومت حیدر آبادی کریه و لسر وی او پینگافته آوتن. لی آگیرین وقت مگوتی کرده ده ناف خدا اپرسکری که چاره سر بکرنا و به داخوازی هنه که زیدن نبونا باشتر بو جبوی ویجی هم ده بیجن به همو آلیه دا که بگری دست پاشوا کشاندن گاوه که عقلانه بوی که خلکی می شنگال خلکی یزیدی زور فرمان دیتن زور ایشیه او نزیکیه دا فرمانا که داعش لسروان را کر zarar ziyanı ditin ey maddi manevi به هر آوی او خلکی من لواز کریه یعنی هین باندورا شر داعش سرخان نافتیه کاته که و ساده اپراسیونه که شرک لشنگال ای لسر خلکی می ازیدی پر گران را وسته و خلکی می ازیدی آمده نیه که شرکی مزن بکه و خار را گرتنه که بده خویا کرن جبوی ویجی هم ده بیجن پاشوا کشاندن بر راستی جی پنگاوه کی دجده. باشه که عثمان ها گفین ترکیه هبون و جخود روژوی دنه گفین ترکیه حتی مدیا ترکیه دتی زمان که هن چالاکی جی لدوره این ارتشا ترکیه هنه. دکاری اف بریارا پکه که ده انجاما وان گفانده روداوی؟ نه پکه که زکی وای که جه هیچ شونه کی ناترسه به ترکیه را بیر رو برو. دخوازی برای گروه که کچکه به دخوازی گوره به. یعنی ترکیه کشر بخوازه ولی همون جیاد خوازه ترکیه را دناف شر رکی دا به. پکه که هیزه که وسه که فیر بیه به کماره ترکیه را شر بکه. اگر که 10 کسی خواه به نهیوی شهید بده یکی خواهی بمه دیسا به ترکیه را شر دکه. یعنی تایبتمندیه که پکه که بیویر رنگیه جبوی ویجی ترسی ترکیه PKK gav به PKK پاشوا ناداوتن لی از دبیجم داخازی کو PKK او هیز دوستی بینه وک حکومتی عراقی مرکزی وک هم بیجن امریکا و هیزدن سر داخازی بیم پاشوا کشیه
و یک دنجی روش خلکی ازیدی تایبتی ریک ناده که شر کی دجوار لسر و خاکا بمشند. گک osmanov çendîn rojên di yani platforma siyasiya Tirkiyeyê de di qada siyasiya Bexdayê de jî her ev yektê guftûgû kirin ku operasyonekî hevbeş yên ya Ankara û Bexdayê bi hev û dûre li Şingalê hatibane kirin. Heta her çend birêvebirên Bexdayê ev yek red jî kirin lê di axaftina xwe di Ankara bi xwe de Serokê Parlemana Iraqê Ciborî dest nîşan kir ku dikarin hevkariyekê li gel PKK li gel Tirkiyê li dijî PKK pêk bînin. Gelo ev danûstandinên navbeyna Ankara û Bexdayê de. Dikarê bandorekê wê Yani nakokî di navberê dagirkerên ser Kurdistan de heye. Ev li ber çawa ye. Berjivendî wan wek hemû caran pêk rê naçin. Gelek cara berjivendî wan li dijî hebin. û bi taybetî jî em bêjin Iraq nakokî xwe li gel komara Tirkiye hene. û Iraq navendekî Şiyan e, desthilatiyekî Şiyan e, Iraqê Sunni. Çendî ku Erdogan bixwaze xwe veşêre jî lê bi rastî rejimekî Sunni û Iraq û İran pişt wî de jî İran rejimekî Şia ye. Heya na em dikarin bêjin Şia û Sunni li hev nekirine û şerek li ser vî esasî tê meşandin. û ji bo wî jî em dibêjin ku yani Iraq yani amede nabîne ji şerrekî navberê du devleta de. Iraq hîn de nebê devlet. Cardin xwe komî serhev nakiriye. Şer bi dawî hatiye lê nav xwe de pirsgirêkî xwe ne. Pirsgirêka Kurdistanê heye, pirsgirêka gelek grûpî Şia bo xwe nev xwe de heye, li gel Sunne pirsgirêkî xwe ne. Iraq amede niye ku wek devletekî li dijî Tirkiye biryarekî bide û şer bike. Ji bo wî jî Iraq ista çareserkirinê pirsgirêkî xwe hey ser wî radiveste. Li ser vî esasî em bêjin Iraq ne li gel wî ye ku bi Tirkiye re pirsgirêkî xwe mezin bike, dixwaze ku çareser bike. Ji bo wî jî PKK daxwazî kiriye û şerek li nav xakê Iraqê pêş nekeve. Ev derû Qandîl û wek Xakurkî û ciyê din niye? Çend bêje em bêjin ev ciyê din wek Xakurkî û wek em bêjin Qandîl ciyê zêde mirov lê jiyan nakin. Hinekî ciyê walan e, ciyê çiyayî ne. Ji bo wî desthilatî zû zû li ser wa deran nebe. Li ser wî bo wî Iraq dixwaze ciyê nakok kemtir bike. Ciyê ku nakokî lê tê jiyan kirin. Ez dibêjim ser daxwaziyê Iraqê PKK gav paş wavtî. te destpêka axaftina xwe de diyar kir kek Osman, hikûmeta Herêma Kurdistanê be. Nûnerên xelkê Şingalê be. Gelek caran daxwa ji PKK kirin ku ji Şingalê hêzên xwe vekşîne. Lê nekir. Çima yani çima PKK wê demê ev daxwaza gelê Kurdistanê nûnerên gelê Kurdistanê nûnerên xelkê Şingalê bicihne an. Yani di PKK'da yek nêrinekî am heye û li ser wî felsefeyê rêva diçe ji bo wî jî gelek walabûnî siyasî tê jiyan kirin. PKK aliya xwe îdeolojî, aliya xwe bi nêrinî gişkî li pêş e, aliyê taktikî, xurdayî, tefsîlat ev jî lewaz e. Angu mirov dikare bije aliyê wanê îdeolojîk û rastiya jiyanê, rastiya erdê li hev û dû nakece. Yani rastiye erde ku tengav bibin kabul dikin. Yani gotinekî Tirka li ser Kurda heye. Devê Kurd vermez 9'u yer topuzu verir 30'u. Devê Kurd daxwazî devletê nehbin nade lêdana xwe sî jî dide. Yani PKK'nekî li ser va aqilî Kurda kevin dimeşe. Çend ku wek hêzekî modern tê xuya kirin jî lê ez dikarim bê navê hêzê Kurda herî kevin, kevnar, ne kevin. Weke hişmendiya. Di bîrî bûçûnê wî de PKK ye. Yani neh nade.
لیدانا خود سیج دده یعنی به رنگیه یعنی کاتی خدا اگر کو پنگا به پیوست باویجه و تایبتی اگر کو وی جعالی دوست خواهی دل دا کو پیشنیار دکن قبول بکه ام باورن کو اوی خواه یعنی قزنجی خواه دست کفتی خواه باشتر ببین لیم خوابن ده پاکه داجی بیر بوچینی کفنار yani nerre köpek tenciyan kir. PKK digot pêwistiya pêkanîna kantonê li Şingalê heye. Digot pêwistiya pêkanîna rêvebiriyekî xweser li Şingalê heye. û niha PKK biryar da ku hêzên xwe ji wir vekşînê dibêje ku dever niha ewle ye. Na Gek Cemal pêwîst bû ku PKK yani vî katî de şerrekî dijwar قبول نکره. کاتی خدا ام دناف پک کدامون em li ser vî pirsgirêkî sekinin. Megu kate ki dinî em dikarin bêjinî çareserî li hemû beşê Kurdistan ev peymana serkî spîk û berva dawî diçe û katekî nû dest pê dike. Di vî katî de pêwîst e ku Kurd ji xwe ji şer biparêze. Heya ji dest vî tê der bira şer neke. Hêzî xwe leşkerî, hêzî xwe siyasi aborî biparêze. Ku roja xwe pêwîst bû dikane hemû hêzî xwe bikar bîne. Êlê PKK em bêjin ku li gor vî felsefeyê nemeşiye. Em bêjin şerî xendeka da navendî netewî li Bakurê Kurdistan ve askerî û bi siyasî yani şikestin. Niha em bêjin li Rojava destkeftîn li ber çavayê ne. O yek navendî ev destkefta Efrîn bû em bên li vir şikestinek xwast. Bi rastî ji xwaragirtinê Efrînê de pêwîst e ku her Kurd hürmetî xwe bide xuya kirin devî lê xwedî derkeve û lê aliyê din da jî bizanibe ku navendekî Kurd li vir derî şikest. Yani ista şikestinekî eskerî. Ha belkî şikestinê eskerî berdewam bin û şînî xwe şikestinê siyasî re bêle. Pêwîst e ku Kurd rêk ji vî re nede. Yani Kurd îro yani kî çi dibe birabêje tecrübekî xendekayî duyemîn li Efrîn jiyan kir. Em bêjin pişt vî re min biştê, Kobanî tê, Qamişlo tê ev komara Tirkiye zane. Dibêje ku ez ê yek bi yek ev destkeftê Kurd rabikim. Wek çavî ku em bêjin şerê xendeka da Sûr bû, Nûseybin bû, em bên Cîzre bû, Silopî bû û gelek şûnê din yek bi yek em bêjin şikênandin bi hemû hêzî xwe çû ser dikane piştî Efrîn bê min biç. Ku ultimatom da Amerîkayê ku dê Em ê werin ser wan Belê. Osman. Be yek bi yek dikane biçe. Wa dibe şikestinekî eskerî bû Kurda lê her şikestinek bixwe hêzî Tirkiye jî lewaz dike. Kek Osman min dixwest ez pirsekî gelekî konkret vê babetê te ji te bipirsim ji ber got tu hatî nav. Te berpirsyarî di PKK de kiriye gelek yani birader kesên ku berpirsyarî di PKK de kirinin ku ji PKK veqetiyan gel û PKK îro ew hêza Kurdistanî di nav de ew aliyê Kurdistanî di nav de lawaz bûye û ev hereketên ku niha tevgerên livên ku PKK niha îro dike yani ji helwestên Kurdistaniyetê dûr ketiye yani min dixwest ez nirxandina te vê babetê. Berê hemû tiştê jî noxtakî girîng li vir bîn me ziman raya gişkî wî baş nedizane. Katî ku ez wek serokê lejna siyasî, komîta siyasî bûm û min PKK bi reva dibir ku waya piştî Berêz Öcalan zîndanî bû ev kara min dikir. Wî katî de yek heyetî me dawetî Polonya kirin. Di musteweyê dewletê de bû ev hêzê dawetkirî îro baş di bîra me de niye yek daxwazî kirin. Piştî girtinê Apo yek mang bû. Yek tişt ji heyeta me xwastin gotin ku eger ku hûn Apo didin layekî em ê hemû yardimiya we re bikin.
از وک برای که حقوق براتی و حقوق کردایتی من قبول نکر مگو او آخافتن او هفدیتن دوردا قضیه بویسته که کسک بردام نک من خواستن که از آپو بفروشم من نفروشت وک برای که من کو بفروشتا وک شورشگره که من کو بفروشتا حواله که 30 سالی اله پشت ما و قبول کرد انگو فروتن yani frotin îro ev piştgiriya cîhaniyê ne ki ji vir tên. Got apo deşê apo berdin û çi alîkarî dixwazin min rakirin. Ez li ser kursiyê min qebûl nekir, ez ji ser kursiya PKK'yê derece yek dûr kirim. Yani rastiye ev e. Îro îtifaka li Rojava li ser firoştina apo tê meşandin. çima kekos Yani apo bingeha van gotini de çiye Apo kesayetiye ki em bêjin Türkiye dibin yerli. Yani heremî bû. Apo tu cara nedixwast bi hêjekî ciyanî pirsgirêkê çareser bike. Dixwast ku xelkê rojhilatî navîn, hêzê rojhilatî navîn navxwe de pirsgirêkê çareser bike. Ilê mixabin kesekî qedr û qîmet da apo nizanibû Türkiye guh nede. İro em bêjin êko PKK bi reva dibin hin hêzî ku em bêjin apo qebûl nedikir ew in. Êko dixwazin bi rêkê hêzê cîhanî û Kurda bikar bînin û li ser vî esasî em bêjin pirsgirêkekê çareser bikin lê çareserî nabe. Ha ji bo wî berê Erdogan gelek carî de em hêzekî heremî ne em hêzekî navxweyî ne baş e millî ne. Ilê mixabin em bêjin ev jî rêgah vedike ku hêzê cîhanî bikanin destê werdan li ser Kurda bikin û Kurda bikin hêzekî ku li dijî hemû navçeyê bikar bê anîn. Ji bo wî jî ez dibêjim ev şerrekî heram e. Şerrekî ku berjivendiya xelkên rojhilatî navîn da niye. Şerrekî ku çareseriya millî red dike. Pêwîst e ku her du alî jî vî rastî bibînin. Afrin wedît yani. Çi dixwazin dibêjin bira du xelkê Müslüman hîn zêdetir hev dibikuşin. Yani li Afrin ne weta çiyan kirin? Amerîka madem ku du dostekî ciddî be te rêgeh neda ku teyarên Türkiye rabin li xelkê me sivîl bidin. Yani tenek tedbîr bistanda mixabin ne dixwastin ku hîn zêdetir xelk bê kuştin, hîn zêdetir xûn birjê û di vî xûnrijandinê de jî çareseriyek niye. baş keke Osman niha îro yekem car piştî bi dawî hatina pêvajoya çareserî. Serokkomarê Tirkiyeyê di axiftina xwe de li Stenbolê destnîşan kir ku ger evên çiya diyar bikin ku ne gefin li ser Tirkiye. û dixwazin siyasetê bikin bila ji çiya dakevin û wê siyasetê bikin. Li pişt vê peyamê tu çi dixwînî yanî wekî birê ve birêkî berê ê PKK ji wekî siyasetmedarekê jî hûrgiliyên vê peyamê li gora baweriya Ez ji berê Erdogan re dibim rojbaş lê zor dereng em bêjin rastiyekî tîne ziman. Yani xuya bû ku bê Kurd Türkiye nikane bibe hêzekî gewre. Nayê ku em guh lê dibin êl ku hemû kes dizanin em guh lê dibin. Lê di pişt perdê da gelek tişt dibin. Gelek bazarî dibin, gelek danûstandin dibin. Yani Erdogan jî dibîne ku ev şerra, şerrî Kurd û Türk di berjivendî wî da niye. Rast e te em bêjin serkeftinê eskerî kanî te dest xwe xist. Te şerê Xendeka da bi dest xwe xist, şerê Efrînê da dest xwe xist. Lê bizanibe êdînî Kurd biye milletekî ku tarîxa xwe dinivisîne. Ev bombê dibarin. Berê Erdogan her roj wek em bêjin muxabirekî şer digot vê qes kes hatiye kuştin, ew qes kes hatiye kuştin. Yani tu dixwazê bêje ku Erdogan bi vê peyama xwe destnîşan dike ku di siyaseta xwe de dikarî hin guherînan pêk Ez dibî bawerî da me ji bo pirsgirêka Efrînê li ser vî tengaviyekî mezin heye, hêzên navnetewî tengaviyê mezin li ser vî durist dikin. Erdogan dixwaze ji wan tengaviya xwe xelas bike. Ji bo wî jî car din berê xwe dide Kurda û bi Kurda re danûstandinekê bike. Danûstandinekê pêş bixîne.
کوبی نکه او ترکیه مزن او ترکیه بهیز خیاله هر کو او کرد لواز دکه لگل کرد او خاجی لواز دکه براوی راستی بزانه به و شر عفرین او راستی داخویا کرن کو اردوغان او گوتنی هونی زمان راستیه گیرده دا خویا کرن کو ترکیه به کرد نکانه مزن ما پیک و امادت امبیجن نوردین زنگیو صلاح الدین ایوبی یا بابوی ایوب پیک و امبیجن لدجی او داگرکر قدس yani Mısır şerkirnu serkeftin. Yani Türkiye be kurdnika serkeftine ki mezin bi destbine tarih vid beje. O yek dinci tarih ar nefiskiya Kurdaya Kurd her günahı ku dibe de nefisinin evi hesabı bipirsin. Her vaha jaliye xwe sero komarê Türkiye dibêje ku bi Efrînê ranawastê ew dê operasyonê me berdewam bikin em ê biçin min bicî dê li wê derê babetek heye babetekî aloz heye ku Amerîka bi zarê wezareta xwe yî derve duhî got ku Türkiye nikarê werê operasyonekê li min bicî li dar bixe. Türkiye dikarê rîskeke şer an jî rîskeke berçavhatinî li gel Amerîka bigire dest. Yani gor ku enek zaniyarî ku ez dizanim yani nirxandina piş berda dibêjin ku serokê ku Türkiye belav bike Erdoğan. Ne ku serokê gewre bike. Erdoğan daxwaziye ki xwe dixwaze Türkiye wek İmparatoriya Osmanî bibe hêzekî gewre. Wa daxwaziye ki xweş e bo wî lê bizanibe ku hêzê cihanî jî dibêjin serokê ku Türkiye belav bike wek Enver Paşa dibêjin berêz Erdoğan. Ji bo wî jî ez dibêjim Erdoğan ku ra neveste û bêfirîn wek seyerekî bêfirîn berdewam bike ev seyere xwe li ciyekî bide ne ev dime ne seyere wî dime û Türkiye mezin Türkiye serkeftin jî bi helê biçe. Yani qedera Türkiye berwa wî diçe û em wek xelkekî dilsoz sadiqane em dibêjin birayê min ev rêkê te rêkekî rast neye firêm bike. Wek ku katekî Serok Barzanî daxwazî kir ku cardim bizivre ser mêza aşîtiye çareseriya siyasî. Zwerim pirsa xwe da vê kek Osman. Digirêka van alosiyan de. Hin aliyên navdewletî her wiha Kurd jî dibêjin ku rewş ji bo Kurda pozîtîf e û geşbînin dibêjin ku rewşa Kurdistanê dê geştir bibe. Na ev Newroz ez her sala Newroza xwe navgel de pîroz dike. Ev du carane ez ji li wan navgel da me. û ez ji bo ku hinekî bişopînim, hinekî muhesabekî xwe bikim ez diçim me navgel. Min yek tiştî. Hemû xelk ev di rojî ez beşdarî cejna Newrozê bûm zor xemgîn bûm. Min got ku bi hevalê gel xwe re jî min got binêre xelkî me dibe netew. Xêr bi êşê xwe em bûne yek. Ew ê dawul zirnê tên çû ba kesekî nexwast got biçin. Em li dawul zirnê ev sal nadin. Yani em Kurd ji Efrîn de heyya xaneqîn, ji xaneqîn de heyya Qersê em bi êşê xwe bûne yek. Em bi tiştê xemgîn em pêk ve dêşin. Hemû milletê Kurd pêk ve dêşê. Me Newroz kir lê bi dilekî êş me kir. Ev van netewbûnê Kurd e, va pêşketina Kurd e. Îro em bi êşê xwe dibin netewî, sibo em ê bi kêfxweşiyê xwe bibin netewî. Ez ji vî mezînî wek kesekî dizane, ez ji gelê Kurd re pêşkêş dikim, ez dêm îro bi êşê xwe em bûne yek, sibo em ê bi kêfxweşiyê xwe bibine yek. Li gel vî jî ez bangewaziyekî dikim, ez dibêjim ku berêz Erdoğan rêkê ku hûn têda diçin rêkekî xelet e, Kurd milletekî sadiq e, katî ku hûn têk çûn Enver Paşa İmparatoriya Osmanlı tek da el gel vamayı em Kurdin. Li xwe bizivirin. Kuştinê Kurd el ser ve giran bisekine ev rêkek ne rêkekî rast e wek bangewaziya Serok Barzanî ez li vî derî bangewaziyek dikim bizivire ser mêza aşîtiye û diva ser mêza aşîtiye bi rêgahê siyasî em ber ve çareseriyê gavekî bavêjin. Ez dibêjim kî dera şer da rawestî ev destkefte
لسر وی اساسی ام دبن راست تدکاری ما باویجی بحراوه لأم تجب خارا بخین ناواوه بی مکن بله. راوستن دی خدا گوه بدن کرد جبوی ویجی روژه که پیشتر ریگا آشتیه بگیرن بله. و اردوغان وی برای چه بینه دیشتی بله سیاست بکن ام لدیشتین حیانات تسلاو لمن ندا بله ام دبیجن ال دیشتی دستی خواب من را بکر یکو ای چه جید ببینن و ببین جسارت بگرن و اوج بین دیشتی ریگاه سیاسی دا لچاره سری که بله بگرن سپاس عثمان جلان سیاستمدار کو د برنامه باسی روز یا ایروده زورست تماشاوان هجام گهشتن داویا برنامه ایرویا باسی روز حتی برنامه یک دینا باسی روز هرشد